వెంకటేశాయ. శ్రీవారి దివ్యానుగ్రహంతో సమస్త ఆస్తిక మహాజనులు యోగక్షేమములతో వర్ధిల్లాలి. మనమందరం సంకల్పించినటువంటి సత్కార్యములు నిర్విఘ్నంగా పరిసమాప్తి కావాలి. శ్రీవారి అనుగ్రహంతో ప్రపంచంలో ఎవరికి ఏ విధమైనటువంటి ఈతి బాధలు లేకుండా అందరూ వారి వారి కార్యములలో విజయాన్ని పొందుతూ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములతో అభివృద్ధి చెందాలి అని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు నిరంతరం అనేక వైదిక ధార్మిక కార్యక్రమాలన్నీ కూడాను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మనమందరం సుఖంగా ఉండాలి, దుఃఖాన్ని పొందకూడదు అంటే దానికి పరమ ప్రమాణం, పరమ సాధనం వేదములు. వేదముల యొక్క సారాంశమే పురాణేతిహాసములు. అటువంటి పురాణేతిహాసములలో గొప్పదైనటువంటి గ్రంథం శ్రీమద్ రామాయణం. వాల్మీకి మహర్షి రామకథ, రాముని యొక్క తత్వం, రామచంద్రమూర్తి యొక్క పరమానుగ్రహం లోకానికి అందించటానికి 24,000 శ్లోకములతో శ్రీమద్ రామాయణాన్ని రచించి మనకు అందించారు. మొట్టమొదటి కావ్యమేమిటి ఈ సృష్టిలో అంటే శ్రీమద్ రామాయణం. అందుకనే శ్రీమద్ రామాయణాన్ని ఆది కావ్యము అని మనమందరం కూడా స్మరిస్తూ ఉంటాం. అటువంటి శ్రీమద్ రామాయణం సాక్షాత్తు వేదస్వరూపమే. ఎందుకంటే రామచంద్రమూర్తి వేదవేద్యుడు. వేదవేద్యుడైనటువంటి పరమాత్మని నిరూపించాలి, పరమాత్మ తత్వాన్ని లోకానికి అందించాలి అంటే వేదమే కావాల్సి వస్తుంది. అందువల్ల వేదాన్నే రామాయణ స్వరూపంగా వాల్మీకి మహర్షి అనుగ్రహించారు. అందుకనే వేదవేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రాచేతసాదాసీత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మనా అని. ఇవాళ మనందరికీ ఎన్నో పనులు కావాలి. విద్యార్థులు తాము చదువుతున్నటువంటి విద్యలో పరిపూర్ణత్వాన్ని పొంది ఉత్తమంగా ఉత్తీర్ణులు అవ్వాలి. వివాహం కావాల్సిన వాళ్ళకి చక్కటి సంబంధం కుదిరి వివాహాలు కావాలి. వ్యాపారంలో ఉన్నవాళ్ళు చక్కగా ధార్మికంగా వ్యాపారం చేసి చక్కటి ఫలాన్ని పొందాలి. అలాగే ఆరోగ్యం కావలసినటువంటి వాళ్ళు చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని పొందాలి. ఈ విధంగా ఎవరికి ఏ విధమైనటువంటి కోరికలున్నా అది తీరాలి అంటే భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల మాత్రమే అది ప్రాప్తమవుతుంది. అటువంటి భగవద్ అనుగ్రహం పొందాలి అంటే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించాలి, భగవద్గుణాలు ఉపాసన చేయాలి. అందుకని శ్రీమద్ రామాయణాన్ని సాక్షాత్తు వేదస్వరూపమైనటువంటి శ్రీమద్ రామాయణం, ఈ రామాయణంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి శ్లోకము, ప్రతి అక్షరము ఒక మహామంత్రమే. కాబట్టి ఇటువంటి రామాయణాన్ని గనక పారాయణ చేసినట్లయితే, ఈ రామాయణం పారాయణ చేయటానికి ఎవరు అర్హులు అంటే అందరూ అర్హులే. అందరూ కూడా శ్రీమద్ రామాయణాన్ని పారాయణ చేసి వారి వారి అభీష్టములను పొందాలి అని మనకు మహర్షులు నిరూపించి ఉన్నారు. అందుకనే అనాది కాలంగా అందరూ కూడా శ్రీమద్ రామాయణాన్ని పారాయణ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచంలోని అన్ని భాషల్లోనూ శ్రీమద్ రామాయణం అనువదింపబడింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఆస్తిక మహాజనులు అందరూ కూడా శ్రీమద్ రామాయణాన్ని నిరంతరం పారాయణ చేస్తూ హనుమత్ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న పరివార సమేత శ్రీ రామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహంతో వారు కృతకృత్యులై ప్రపంచమంతా సుఖంగా ఉండాలి అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేస్తున్నటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు నుంచి
శ్రీమద్ రామాయణాంతర్గతమైనటువంటి సుందరకాండ మహామంత్రం. సుందరకాండ మొత్తము కలిపి ఒకానొక మహామంత్రం. రామాయణం అంతా కూడా 24,000 శ్లోకాలు ఒక మహామంత్రమే. అందులో ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి భాగం ఏమిటి అంటే సుందరకాండ. ఆ సుందరకాండ వల్ల సమస్త కార్యములు కూడాను సిద్ధిస్తాయి. ధర్మానికి విజయం కలుగుతుంది, అధర్మానికి అపజయం కలుగుతుంది. ఇవాళ ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్నాం, అధార్మికత్వం పెరిగిపోతోంది. తద్వారా ప్రజలు ఎన్నో కష్ట నష్టాలు పడవలసి వస్తోంది. కాబట్టి ఎవరూ కూడా అధార్మికమైనటువంటి కార్యకలాపాలు చేయకుండా వారి మనస్సులు కూడా మారి వారందరూ కూడా ధర్మాచరణ చెయ్యాలి. తద్వారా ప్రజలెవ్వరూ ఇబ్బంది పడకూడదు. మన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాదు, భారతదేశమే కాదు, ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ప్రజలందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలి. ఎవరు కూడాను ఉగ్రవాదాలు, ఆతంకవాదాలు అనేటటువంటి భావనలే వారు ఎవరికి కూడా కలగకూడదు. అందరూ కూడా పరస్పర సహకార భావంతో, సోదర భావంతో, సాదర భావంతో, సౌమనస్య భావంతో ప్రజలందరూ కూడా పరస్పరం సహకరించుకుంటూ ఆనందంగా ఉండాలి. అదే రామరాజ్యం యొక్క స్వరూపం. ఎల్లప్పుడూ రామరాజ్యమే ఉండాలి అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. అటువంటి ఫలితాలన్నీ కూడా సిద్ధించాలి అని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఈరోజు నుంచి 16 రోజుల దీక్షతో సుందరకాండ మహామంత్ర పారాయణ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. నిన్నటి రోజున తిరుమల ధర్మగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విజ్ఞాన పీఠంలో ఈ కార్యక్రమానికి పూర్వాంగభూతంగా అంకురారోపణ ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రారంభమైనవి. ఈరోజు నుంచి తిరుమల ఈ వసంత మండపంలో 16 మంది పండితులు షోడశ దిన దీక్షతో ఈ శ్రీమద్ రామాయణాంతర్గతమైనటువంటి సుందరకాండ మహామంత్రాన్ని పారాయణ చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం గావింపబడుతున్నది. సుందరకాండ మహామంత్రములన్నీ కూడాను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా అందరూ ఆన్లైన్లో చూసి చక్కగా ప్రత్యక్షంగా రాముల వారు, రామస్వరూపుడైనటువంటి వెంకట్రాముడు అంటే శ్రీవారు మన ఇంట్లోనే ఉండి మనకు అనుగ్రహం చేస్తున్నారు అనేటటువంటి చక్కటి భావనతో ఈ పారాయణ చేయటానికి చక్కటి అవకాశాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల వారు అందిస్తూ ఉన్నారు. కనుక మనం అందరం కూడా ఈ కార్యక్రమంలో, ఈ పారాయణలో పాల్గొందాం. షోడశి దిన దీక్షతో మన యొక్క అభీష్టములన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో మనస్సులో శుద్ధ సంకల్పం, ధార్మికమైనటువంటి సంకల్పం మనం చెయ్యాలి. సత్కార్యములు జరగాలి, అసత్కార్యములు ఎవరూ కూడా చేయకూడదు, ఎవరో అధార్మిక కార్యక్రమములు చేయకూడదు అని మనం చక్కగా సంకల్పం చేసి ఆ సంకల్పాన్ని నెరవేర్చమని శ్రీవారిని ప్రార్థిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొందాం. ఈ పారాయణకి అంగభూతంగా ధర్మగిరి వేద విజ్ఞాన పీఠంలో హోమములు, ఇతర మూలమంత్రానుష్ఠానములు, అభిషేకాది కార్యక్రమాలు, వేద పారాయణలు, మంత్రానుష్ఠానములు అవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. ఈ విధంగా ఈరోజు ప్రారంభించేటటువంటి ఈ కార్యక్రమం 16వ రోజు అంటే డిసెంబర్ 13వ తేదీన పూర్ణాహుతితో పరిపూర్ణమవుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా పాల్గొని ఆబాలగోపాలం, పిల్లలు, పెద్దలు, ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు, వృద్ధులు అందరూ కూడా ఈ పారాయణలో పాల్గొనవచ్చు. మనం పాల్గొనాలా, పాల్గొనక్కర్లేదా అనేటువంటి సందేహం ఎవరికి కూడా అక్కర్లేదు. అందరూ కూడా పాల్గొనాలి అనే, అందరూ వేదపారాయణ ఫలితాన్ని పొందాలి అనే వాల్మీకి మహర్షి మనకు శ్రీమద్ రామాయణాన్ని అందించారు, అనుగ్రహించారు. కాబట్టి అందరం కూడా ఈ పారాయణలో పాల్గొని శ్రీవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం అందరం కూడా ప్రార్థిద్దాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు సంకల్పపూర్వకంగా గురు ప్రార్థన, అలాగే సంకల్పపూర్వకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం అందరం కూడా ఆరంభిద్దాం. ఈరోజు మనం ఈ షోడశ దిన దీక్షకి ప్రమాణ వాక్యం ఏమిటి అంటే రాఘవో విజయం దజ్జాన్ మమ సీతాపతి ప్రభు అని. దాంట్లో మొట్టమొదటి అక్షరం రా అనేటటువంటిది. ఆ అక్షర సంఖ్యని అనుసరించి 2 సర్గలు శ్రీమద్ రామాయణంలో మనం శ్రీమద్ రామాయణాంతర్గత సుందరకాండలో పారాయణ చేస్తాం. అంతకుముందు సంక్షేప రామాయణాన్ని పారాయణ చేస్తాం. వాల్మీకి మహర్షి మొట్టమొదట రామాయణం అంతా కూడా సంగ్రహంగా ఒక 100 శ్లోకాల్లో అందించారు. ఆ 100 శ్లోకాలు పారాయణ చేసినట్లయితే
శ్రీమద్ రామాయణం అంతా పారాయణ చేసినటువంటి ఫలితం వస్తుంది. మొట్టమొదటగా ఆ సంక్షేప రామాయణాన్ని పారాయణ చేస్తాం. తదుపరి సుందరకాండలోని 1-2 సర్గలు పారాయణ చేస్తాం. సంకల్పపూర్వకంగా అందరం కలిసి ఈ పారాయణ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభం చేద్దాం. ఓం గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుః సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే. అథ సంకల్పః శ్రీమదాదివరాహక్షేత్రే విరాజమానస్య అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీపద్మావతీజానేః భగవతః శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామినः సన్నిధౌ ధర్మవిగ్రహస్య శ్రీరామచంద్రప్రభోः పాదసేవకస్య హనుమతః ప్రసాదేన అస్మిన్ భువనే అతిశీఘ్రమేవ సమస్త దుష్ప్రభావకారక సర్వలోకోపశాంత్యర్థం సర్వేషాం ఆస్తికమహాజనానాం సర్వవిధ సుస్థిరతా సిద్ధ్యర్థం భారతదేశస్య విద్యా విత్త వ్యాపార దేశరక్షణాదిరంగేషు సర్వతోముఖాభివృద్ధి ద్వారా శ్రీరామరాజ్యస్య పునర్వ్యవస్థాపనార్థం అస్మిన్ దేశే శత్రుబాధానివృత్యర్థం సర్వజనేషు సౌమనస్య సాదరభావనాసిద్ధ్యర్థం సనాతనధర్మాభిధానస్య హైందవధర్మస్య పరిరక్షణార్థం భారతవర్షస్య అభివృద్ధౌ నిమగ్నానాం సర్వేషాం సకుటుంబానాం ఆయురారోగ్యైశ్వర్య సద్బుద్ధీత్యాది సర్వశుభఫలప్రాప్త్యర్థం సకల సత్కార్యసిద్ధ్యర్థం గోహింసా నివృత్తిపూర్వక గోసంరక్షణార్థం చ శ్రీరామచంద్రరూపాంతరస్య శ్రీమద్వేంకటేశ్వర పరబ్రహ్మణః శ్రీమదాంజనేయస్య చ పరిపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం ప్రథమదినే శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణాంతర్గత బాలకాండే సంక్షేప రామాయణం తథా సుందరకాండే ప్రథమ ద్వితీయ సర్గయోః శ్లోకపారాయణం చ అన్యోన్య సాహాయ్యేన ఆచార్యముఖేన కరిష్యామహే. శ్రీరామ ప్రార్థనా. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః. శ్రీ ఆంజనేయ ప్రార్థనా. గోష్పదీకృతవారాశిం మశకీకృతరాక్షసం రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే నీలాత్మజం. శ్రీ వాల్మీకి ప్రార్థనా.
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। श्रीहनुमते नमः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे संक्षेपरामायणम् तपस्वाध्यायनिरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदम् परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् कोऽजितक्रोधः द्युतिमान् को नसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञः वाल्मीकेर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यः द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासः गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षः लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः
स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंहारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचता विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतम् रामं दशरथः प्रियम् स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामम् शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरम् पित्रा दशरथेन च शृङ्गिवेरपुरे सूतम् गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम् गुहेन सहितो रामः लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदराः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र तेऽन्यवसन् सुखम् चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गम् जगाम विलपन् सुतम् मृदेतु तस्मिन् भरतः वसिष्ठप्रमुखैर्विजयैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः स जगामवनं वीरः रामपादप्रसादकः गत्वा तु समहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचोब्रवीत्
रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छत्पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः भरतं भरताग्रजः सकाममवाप्यैव रामपादामुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यम् रामागमनकाङ्क्षया गणेतु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रः दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यम् रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुरराक्षसान् स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसान् ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनान् तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि 14 ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्च्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम् वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम् रावणः कालचोदितः जगामसः मारीचः तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम् गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीताम् राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् तन्निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः
स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनूमता सङ्गतो वानरेणः हनूमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वम् शंसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथा वृत्तम् सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वम् श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यम् रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथनम् प्रति रामायावेदितम् सर्वम् प्रणयाद्दुःखितेन च प्रतिज्ञातम् च रामेण तदा वालिवधम् प्रति वालिनश्च बलम् तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीत् नित्यम् वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययार्थम् तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णम् दशयोजनम् बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिम् रसातलम् चैव जनयन् प्रत्ययम् तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धाम् रामसहितः जगाम च गुहाम् तदा ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन राजेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारान् सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनम् शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णम् उप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्काम् समासाद्य पुरीम् रावणपालिताम् ददर्श सीताम् ध्यायन्तीम् अशोकवनिकाम् गताम् निवेदयित्वाभिज्ञानम् प्रवृत्तिम् च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीम् मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रहान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षम् च निष्पिष्य ग्रहणम् समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानम् ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरः इन्द्रिणस्तान् यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीम् लङ्काम्
ऋजे सीताम् च मैथिलीम् रामाय प्रियमाख्यातुम् पुनरायान्महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानम् कृत्वा रामम् प्रदक्षिणम् न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितः गत्वा तीरम् महोदधेः समुद्रम् क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानम् समुद्रः सरिताम् पतिः समुद्रवचनाच्चैव नरम् सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीम् लङ्काम् हत्वा रावणाहवे रामः सीतामनुप्राप्य पराम् व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः परुषम् जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विभेषज्वलनम् सती ततोऽग्निवचनात् सीताम् ज्ञात्वा विगतकल्मषाम् बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम् सचराचरम् सदेवर्षिगणम् तुष्टम् राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायाम् राक्षसेन्द्रम् विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामः विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरम् प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्याम् प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमम् गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकम् रामः हनूमन्तम् व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकाम् जल्पन् सुग्रीवसहितश्च सः पुष्पकम् तत्समारुह्य नन्दिग्रामम् ययौ तदा नन्दिग्रामे जगान् हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यम् पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टो मुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणम् किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चाविधवा नित्यम् भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजम् भयम् किञ्चित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजम् भयम् किञ्चित् नापि ज्वरकृतम् तथा न चाभिक्षुद्भयम् तत्र न तस्करभयम् तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यम् प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवाम् कोट्ययुतम् दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असङ्ख्येयम् धनम् दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशाश्चतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यम् च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यम् पठन् रामायणं नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वा वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इति श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे సంక్షేపరామాయణం. ఈ విధంగా ఈనాటి పారాయణలో సంక్షేప రామాయణం 100 శ్లోకాలు పారాయణ చేశాం. ఇదం పవిత్రం పాపఘ్నం పుణ్యం వేదైశ్చ సంహితం అని మహర్షి మనకు అందించారు. ఈ రామాయణం పవిత్రమైనటువంటిది, పాపములన్నీ కూడా పోగొట్టేటటువంటిది, సమస్త పుణ్యములకు ఆలవాలమైనటువంటిది, వేదైశ్చ సంహితం సమస్త వేదముల యొక్క సారాంశభూతము. అందువలనే ఎవరైతే ఈ రామాయణాన్ని పఠిస్తారో యః పఠేత్ రామచరితం సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. రామాయణం అంతా చదవలేమండి అంటే ఈ 100 శ్లోకాలు చదివిన సమస్త రామాయణాన్ని పఠించినటువంటి ఫలితం వస్తుంది. కాబట్టి ఈ పారాయణ పరిసమాప్తం చేసి ఇప్పుడు సుందరకాండలో ప్రథమ ద్వితీయ సర్గల పారాయణ మనం ఆరంభం చేసుకుందాం. అథ శ్రీమద్ రామాయణే ఆదికావ్యే సుందరకాండే ప్రథమః సర్గః రామభద్రమహేశ్వాస రఘువీరనృపోత్తమ భోదశాస్యాంతకాస్మాకం రక్షాం దేహి శ్రియం చ తే తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్షణః ఏష పదమన్వేష్టుం చారణాచలితే పథి తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్షణః ఏష పదమన్వేష్టుం చారణాచలితే పథి దుష్కరం నిష్ప్రతిద్వంద్వం చికీర్షన్ కర్మవానరః సముదగ్రశిరోగ్రీవః గవాం పతిరివాబభౌ అథ వైడూర్యవర్ణేషు శాద్వలేషు మహాబలః ధీరः సలిలకల్పేషు విచచార యథా సుఖం ద్విజాన్ మిత్రాసయన్ ధీమాన్ ఉరసా పాదపాన్ హరన్ మృగాంశ్చ స్వభూన్ నిఘ్నన్ ప్రవృద్ధ ఇవ కేసరీ నీలలోహితమాన్నిష్ఠపత్రవర్ణైः శ్రితాసితైః స్వభావవిహితైశ్చిత్రైः ధాతుభిः సమలంకృతం కామరూపిభిరావిష్టం అభీక్ష్ణం సపరిచ్ఛిదైః యక్షకిన్నరగంధర్వైः దేవకల్పైశ్చ పన్నగైః సతస్య గిరివర్యస్య తలే నాగవరాయితే తిష్టన్ కపివరస్తత్ర హ్రదే నాగ ఇవాబభౌ ససూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే భూతేభ్యశ్చాంజలిం కృత్వా చకారగమనే మతిం అంజలిం ప్రాంముఖః కృత్వా పవనాయాత్మయోనయే తతోభివృధే గంతుం దక్షిణో దక్షిణాం దిశం ప్లవంగప్లవరైర్దృష్టః ప్లవనే కృతనిశ్చయः
ववृधे रामवृद्ध्यर्थम् समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः सन् लिलङ्घयिषुरर्णवम् बाहुभ्याम् पीडयामास चरणाभ्याम् च पर्वतम् सचलाचलश्चापि मुहूर्तम् कपिपीडितः तरूणाम् पुष्पिताग्राणाम् सर्वम् पुष्पमशातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतशैलः बभौ पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलम् सम्प्रसुस्राव मदम् मत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निवर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोच च शिलाः शैलः विशालाः समरशिलाः मध्यमेनार्चिषा दुष्टः धूमराजीरिवानलः गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः समहासत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीम् पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथिभिः सर्वाः व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकम् घोरम् ददम् शुर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविषैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्वलुः पावकोद्दीप्ताः विभिदुश्च सहस्रधा यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानाम् न चेकुष्यमितुम् विषम् भिद्यते यङ्गिरिर्भूतैः इति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात् उत्पेतु स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतम् हित्वा हैमवासवभाजनम् पात्राणि च महार्हाणि करकांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून् कृतकण्ठगुणाः क्षीवाः रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनम् प्रतिपेदिले हारनूपुरकेयूरपारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्थुः आकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्या विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्थुराकाशे वीक्षान् चक्रुश्च पर्वतम् शुश्रुवुश्च तदा शब्दम् ऋषीणाम् भावितात्मनाम् चारणानाम् च सिद्धानाम् स्थितानाम् विमलेऽम्बरे एष पर्वतसङ्काशः हनूमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रम् मकरालयम् रामार्थम् वानरार्थम् च चिकीर्षन् कर्म दुष्करम् समुद्रस्य परम् पारम् दुष्प्रापम् प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधराः श्रुत्वा वचस्तेषाम् महात्मनाम् तमप्रमेयम् ददृशुः पर्वते वानरऋषभम् दुधुवे च सरोमाणि चकम्पे चाचलोपमः ननाद सुमहानादम् सुमहानिवतो यदः
आनुपूर्येण वृत्तम् च लाङ्गूलम् लोमभिश्चितम् उत्पदिश्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम् तस्य लाङ्गूलमाविद्धम् आत्मवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रियमाणो महोरगः बाहू संस्तम्भयामास महापरिघसन्निभौ ससाद च कपित्कट्याम् चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधराम् तेजस्वत्वम् तथा वीर्यम् आविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरात् ऊर्ध्वम् प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणान् आकाशमवलोकयन् पद्भ्याम् दृढमवस्थानम् कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्जकर्णौ हनूमान् उत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठः इदम् वचनमब्रवीत् यथा राघव निर्मुक्तः शरश्वसनविक्रमः गच्छेत् तद्वद्गमिष्यामि लङ्काम् रावणपालिताम् न हि द्रक्ष्यामि यदि ताम् लङ्कायाम् जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीताम् न द्रक्ष्याम्यकृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानम् समानेष्यामि रावणम् सर्वथा कृतकार्योऽहम् येष्यामि सह सीतया समानेष्यामि बालङ्काम् समुत्पाट्य स रावणान् एवमुक्त्वा तु हनूमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचालयन् सुपर्णमिव चात्मानम् मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात् तेन गरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्तको यष्टिबकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊर्वेगोद्धता वृक्षाः मुहूर्तम् कपिमन्वयुः प्रस्थितम् दीर्घमध्वानम् स्वबन्धुमिव बान्धवाः तमूरुवेगोन्मथिताः शालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनूमन्तम् सैन्या इव महीपतिम् सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनूमान् पर्वताकारः बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोऽथ ये वृक्षाः न्यमज्जन् लवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये सरानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोडकैः शुशुभे मेघसङ्काशः खर्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नम् तत् विचित्रम् सागरे पतत् द्रुमाणाम् विविधम् पुष्पम् कविवायुसमीरितम् ताराचितमिवाकाशम् प्रबभौ समहार्णवः पुष्पौघेनानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवाकाशे विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमाभूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिः उदिताभिरिवाम्बरम् तस्याम्बरगतौ बाहू
ददृशाते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव बभौ चापि सोर्मिजालं महार्णवम् पिपासुरिव चाकाशम् ददृशे स महाकविः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशेते पर्वतस्थाविवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्याविबोधितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमाबभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टम् यथा तत्सूर्यमण्डलम् लाङ्गूलम् च समाविद्धम् प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंश्रोर्यात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्फिग्देशेनादिताम्लेन राजसमहाकविः महतादारितेनैव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरम् कक्षान्तरगतो वायुः जीमूत इव गर्जति खेयथारिव कन्तुल्का उत्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्काशः व्यायतः शुशुभे कविः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानया उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकविः ससदस्योरुवेगेन सोन्मादरिव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानाम् उरसा शैलवर्ष्मणाम् अभिघ्नंस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकविः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीम निर्घोषम् कम्पयामास दुर्भृशम् विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलः विकिरन्निवरोदसी मेरुमन्दरसङ्काशान् उद्धतान् स महार्णवे अतिक्रामन् महावेगः तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतम् बलं सबलं तदा अम्बरस्थं विबभ्राज शारदाभ्रमिवाततम् तिमिरक्रझषाः कूर्माः दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनैव शरीराणि शरीरिणाम् प्लवमानं समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलम् सुवर्ण इति मेनिरे 10 योजन विस्तीर्णा 30 योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतलाभवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि शुशुभे स महातेजाः महाकायो महाकविः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानाम्
पक्षिराज इव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कपिनाकृष्यमाणानि महाभ्राणि च काशिले प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवङ्गं त्वरितं तदा ववर्षुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वदानवाः ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरोत्तमम् शिशेवे च तदा वायुः रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुभुश्चैनम् प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महौजसम् नागाश्च तुष्टुभुर्यक्षाः रक्षांसि विबुधाः खगाः प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरम् सहसा विगतक्लवम् तस्मिन् प्लवकशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायम् नावसीदितुमर्हति तथा मया विधातव्यम् विश्रमेत यथा कपिः शेषम् च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा पतिं सार्धीम् समुद्रश्छन्नमम्भसि हिरण्यनाभम् मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमम् त्वमिहासुरसङ्घानाम् पातालतलवासिनाम् देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठा परिभः सन्निवेशितः त्वमेषाम् जातवीर्याणाम् पुनरेवोत्पतिष्यताम् पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगोर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुम् तस्मात् सञ्चोदयामि त्वाम् उत्तिष्ठ गिरिसत्तमा स एष कपिशार्दूलः त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनूमान् रामकार्यार्थम् भीमकर्माखमाप्लुतः अस्य साह्यम् मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्याः परम् पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकम् ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतम् कार्यम् सताम् मन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवताम् वरः चामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेविता हनूमांस्त्वयि विश्रान्तः ततः शेषम् गमिष्यति काकुत्स्थस्यानुशंस्यम् च मैथिल्याश्च विवासनम् श्रमम् च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाकः निशम्य लवणाम्भसः उत्पपातजलात्तूर्णम् महाद्रुमलतायुतः ससागरजलम् भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरम् भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः समहात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः
शातकुम्भैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैः आदिहद्भिर्वाम्बरम् तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशम् अभवत्काञ्चनप्रभम् जातरूपमयैः शृङ्गैः भ्राजमानैः स्वयं प्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः तमुत्थितमसङ्गेन हनूमानग्रतस्थितम् मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुत्थितमत्यर्थम् महावेगो महाकविः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः सतदा पातितस्तेन कविना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगम् जहर्षचननन्द च तमाकाशगतम् वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमनावाक्यम् अब्रवीत् पर्वतः कविम् मानुषम् धारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्करम् कृतवान् कर्म त्वमिदम् वानरोत्तम निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखम् राघवस्य कुले जातैः उदधिः परिवर्धितः सत्त्वाम् रामहिते युक्तम् प्रत्यर्चयति सागरः कृते प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः सोऽयम् त्वत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहम् बहुमानात् प्रचोदितः तिष्ठ त्वम् कपिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यताम् योजनानाम् शतम् चापि कपिलेश समाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषम् प्रक्रमतामिति तदिदम् गन्धवत्स्वादु कन्दमूलफलम् बहु तदा स्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽनुगमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कविमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मजा तेषाम् मुख्यतमम् मन्ये त्वामहम् कपिकुञ्जर अतिथिः किल पूजार्हः प्रापकोऽपि विजानता धर्मम् जिज्ञासमानेन किम् पुनस्त्वादृशो महान् त्वम् हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर पूजिते त्वयि धर्मज्ञः पूजाम् प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वम् पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् पूर्वम् कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् ते हि जग्मुर्दिशः सर्वाः गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयम् जग्मुः तेषाम् पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानाम् शतक्रतुः पक्षाञ्चिच्छेदवज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः समामुपागतः क्रुद्धः वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहम् सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम गुप्तवक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहम् मानयामि त्वाम् मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कविमुख्यमहागुणः तस्मिन्नेवम् गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिम् प्रीतमनाः कर्तुम् त्वमर्हसि महाकवे
श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण कविसत्तमा प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कविश्रेष्ठः तन्न गोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यम् मन्युरेषोपनीयताम् त्वरते कार्यकालो मे अहस्याप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरे इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्याम् बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः आशीर्भिरनिलात्मजः अथोर्ध्वम् दूरमुत्प्लुत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमास्थाय जगाम विमलेऽम्बरे भूयश्चोर्ध्वगतिम् प्राप्य गिरिम् तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे तद्वितीयम् हनूमतः दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम् प्रशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टाः तत्र स्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनम् धीमान् परितोषात् सगद्गदम् सुनाभम् पर्वतश्रेष्ठम् स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयम् ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम् साख्यम् कृतम् ते सुमहत् विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतम् निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हि दूत्येन याति दाशरथेर्हरिः सत्क्रियाम् कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि दृढम् त्वया ततः प्रहर्षमगमत् विपुलम् पर्वतोत्तमः देवतानाम् पतिम् दृष्ट्वा परितुष्टम् शतक्रतुम् स वै दत्तवदशैलः बभूवावस्थितस्तदा हनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरम् ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशाम् सुरसाम् नागमातरम् अयम् वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनूमान् नाम तस्य त्वम् मुहूर्तम् विघ्नमाचर राक्षसम् रूपमास्थाय सुघोरम् पर्वतोपमम् दंश्राकराळम् पिङ्गाक्षम् वक्त्रम् कृत्वा नभःसमम् बलमिच्छामहे ज्ञातुम् भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वाम् विजेष्यत्युपायेन विषादम् वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतेनाभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसम् वपुः विकृतम् च विरूपम् च सर्वस्य च भयावहम् प्लवमानम् हनूमन्तम् आवृत्येदमुवाचः मम भक्षः प्रतिष्ठस्त्वम् ईश्वरैर्वानरर्षभ अहम् त्वा भक्षयिष्यामि प्रविशेदम् ममाननम् एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवदनः श्रीमान् इदम् वचनमब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशम् दूतोऽहम् गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य
साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रम् सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनूमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नादिवर्तेन्माम् कश्चिदेशवरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना वै नागमाता हनूमतः प्रविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तम वर एष पुरा दत्तः मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रम् येन मां विषहिष्यसे इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धः दशयोजनमायुतः दशयोजनविस्तारः बभूव हनुमांस्तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशम् दशयोजनमायुतम् चकार सुरसा चास्यम् 20 योजनमायुतम् तान् दृष्ट्वा विस्मृतास्यान्तु वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् हनूमांस्तु ततः क्रुद्धः 30 योजनमायुतः चकार सुरसा वक्त्रम् 40 तथोच्छ्रितम् बभूव हनुमान् वीरः 50 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम् 60 योजनमायुतम् तथैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम् 80 योजनायुतम् हनुमानजलप्रख्यः 90 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम् 100 योजनमायुतम् तद्दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यम् वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुघोरं नरकोपमम् सुसंक्षिप्यात्मनः कायम् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः स्वभिपत्यासु तद्वक्त्रम् निष्पत्य च महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रम् दाक्षायणि नमोऽस्तु ते करिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीत् परस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तम् चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्धे हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम् समानयस्व वैदेहीम् राघवेण महात्मना तत्तृतीयं हनूमतः दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम् साधु साध्विति भूतानि प्रशंसुस्तदा हरिम् ससागरमनाधृश्यम् अभ्येत्य वरुणालयम् जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पदगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैः ऐरावत निषेविते सिंहकुञ्जलशार्दूलपथघोरगवाहनैः विमानैः संवद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राशनि समाघातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलङ्कृते वहताहव्यमत्यर्थम् सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशस्येविते वीरैः विद्याधरगणैर्वरैः जगामवायुमार्गे तु गरुत्मानिव मारुतिः प्रदृश्यमानः सर्वत्र
हनुमान् मारुतात्मजः भेजेम्बरम् निरालम्बम् लम्बपक्ष इवाद्रिराट् प्लवमानम् तु तम् दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदम् हि मे महत्सत्त्वम् चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायाम् गृह्यमाणायाम् चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगोर्ध्वमधश्चैव वीक्ष्यमाणस्ततः कपिः ददर्श महत्सत्त्वम् उत्थितम् लवणाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननम् कपिराजेन कथितम् सर्वमद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यम् तदिदम् नात्र संशयः सताम् बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकाम् मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीवबलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानम् महाकपेः वक्त्रम् प्रसादयामास पातालान्तरसन्निभम् घनराजीव गर्जन्ति वानरम् समभिद्रवत् सददर्श ततस्तस्याः विवृतम् सुमहन्मुखम् कायमात्रम् च मेधावी मर्माणि च महाकपिः सतस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानम् निष्पपातमहाबलः आस्ये तस्या निमज्जन्तम् ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानम् यथा चन्द्रम् पूर्णम् पर्वनिराहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैः मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पातविक्रमः ताम् तु दृष्ट्वा च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य च स कपिप्रवरो वेगात् ववृधे पुनरात्मवान् हृतहृत्साहरोमता पपातविधुराम्भसि ताम् हताम् वानरेणाशु पतिताम् वीक्ष्य सिंहिकाम् भूतान्याकाशचारीणि तमूतुः प्लवगोत्तमम् भीममद्यकृतम् कर्म महत्सत्त्वम् त्वया हतम् साधयार्थमभिप्रेतम् अरिष्टम् प्लवताम् वर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मयदाक्ष्यम् स्वकर्मसु न सीदति सतैः सम्भावितः पूज्यः प्रतिपन्नप्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नकाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानाम् शतस्यान्ते वनराजिम् ददर्शसः ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितम् द्वीपम् शाखामृगश्रेष्ठः मलयोपवनानि च सागरम् सागरारूपम् सागरारूपयान् द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनाम् मुखान्यपि विलोकयन् समहामेघसङ्काशम् समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशम् चकारमतिमान्मतिम् कायवृद्धिम् प्रवेगम् च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलम् कुर्युः इति मेने महाकपिः ततः शरीरम् संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभम् पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमति संक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलवीर्यहरो हरिः स चारुणानाविधरूपधारी
परं समासाद्य समुद्रतीरम् परैरशक्यः प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततः सर्वस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनालिकेरे महात्रिकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरम् समीक्ष्य लङ्काम् गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपातपर्वते विधूय रूपम् यथयन् मृगद्विजान् ससागरम् दानवपन्नगायुतम् बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम् निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव ससागरम् दानवपन्नगायुतम् बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम् निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भवदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः। रामभद्रमहेश्वास रघुवीरनृपोत्तमा भवदशास्यान्तकास्माकम् रक्षान् देहि श्रियम् च ते ससागरमनाधृष्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्काम् स्थिताम् स्वस्थो ददर्शः। ससागरमनाधृष्यम् अतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्काम् स्थिताम् स्वस्थो ददर्शः। ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा योजनानाम् शतम् श्रीमान् तीर्त्वाप्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कविस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति शतान्यहम् योजनानाम् क्रमेयम् सुबहून्यपि किम् पुनः स्यागरस्यान्तम् सङ्ख्यातम् शतयोजनम् स तु वीर्यवताम् श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लङ्काम् लङ्घयित्वा महोदधिम् शाद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगामनगवन्ति च शैलांश्च तरुसञ्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनूमान् प्लवगर्षन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च सनकाग्रे च ताम् लङ्काम् ददर्श पवनात्मजः सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचुलिन्दांश्च कुडजान् केतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तथा अथान् गोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णाः वापीः पद्मोत्पलायुताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वतुफलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जनः समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्काम् रावणपालिताम् हरिखाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृताम् सीतापहरणात्तेन रावणेन सुरक्षिताम् समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्विभिः काञ्चनेनावृताम् रम्याम्
प्राकारेण महापुरीम् गृहैश्च ग्रहसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डराभिप्रतोडीभिः उच्चाभिरभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णाम् पताकाध्वजमालिनीम् तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैः लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमान् लङ्काम् दिवि देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्नि स्थिराम् लङ्काम् पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श स कविश्रेष्ठः पुरमाकाशकम् यथा पालिताम् राक्षसेन्द्रेण निर्मिताम् विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीम् वप्रप्राकारजघनाम् विपुलाम् पुनवाम्बराम् शतघ्नीशूलकेशान्ताम् अट्टालकवतंसकाम् मनसेव कृताम् लङ्काम् निर्मिताम् विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासशिखरप्रख्याम् आलिखन्तीमिवाम्बरम् दीयमानामिवाकाशम् उच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णाम् राक्षसैर्घोरैः नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्याम् सुकृताम् स्पष्टाम् कुबेराध्युषिताम् पुरा दंष्ट्रिभिर्बहुभिः शूरैः शूरपट्टिसपाणिभिः रक्षिताम् राक्षसैर्घोरैः गुहावासीविषैरिव तस्याश्च महतीम् गुप्तिम् सागरम् च निरीक्ष्य सः रावणम् च रिपुम् घोरम् चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयः भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुम् सुरैरपि इमाम् दुर्विषमाम् दुर्गाम् लङ्काम् रावणपालिताम् प्राप्याहि स महाबाहुः किम् करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्नामेव हि गतिः वानराणाम् महात्मनाम् वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावज्जानामि वैदेहीम् यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा ताम् जनकात्मजाम् ततः स चिन्तयामास मुहूर्तम् कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदये रतः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसाम् पुरी प्रवेष्टुम् राक्षसैर्गुप्ताः क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्याः बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीम् परिमार्गता लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुम् प्राप्तकालम् मे कृत्यम् साधयितुम् महत् ताम् पुरीम् तादृशीम् दृष्ट्वा दुराधर्षाम् सुरासुरैः हनूमांश्चिन्तयामास विनिश्चित्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयम् मैथिलीम् जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथम् कार्यम् रामस्य विदितात्मनः एवामेकश्च पश्येयम् रहिते जनकात्मजाम् भूताश्चार्था विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लवम् दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमालिनः न विनश्येत् कथम् कार्यम्
वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् मयि दृष्टे तु रक्षोभिः रामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यम् रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातः चरेदिति मतिर्मम न ह्यस्य विदितं किञ्चित् राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्थश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्कामधिपतिष्यामि राघवस्यार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदाम् विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति सञ्चिन्त्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कविः आचकाङ्क्षे तदा वीरः वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तङ्गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रः सन् बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमान् तूर्णमुत्प्लुत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्याम् सुविभक्तमहापथाम् प्रासादमाला वितताम् स्तम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमयैर्जालैः गन्धर्वनगरोपमाम् समस्तभूमाष्टभूमैश्च सरदर्शमहापुरीम् तलैः स्फटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तलैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसाम् काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम् लङ्कामुद्योतयामासुः सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकाराम् दृष्ट्वा लङ्काम् महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सपाण्डुरोद्विद्धविमानमालिनीम् महार्हजाम्बूनदजालतोरणाम् यशस्विनीम् रावणबाहुपालिनाम् क्षपाचरैर्भीमबलैः समावृताम् चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वन् तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन विदत्य लोकम् उत्तिष्ठते नैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभम् क्षीरमृणालवर्णम् उद्गच्छमानम् व्यवभासमानम् ददर्श चन्द्रम् सहरिप्रवीरः पोप्लूयमानम् सरसीवहंसम् शङ्खप्रभम् क्षीरमृणालवर्णम् उद्गच्छमानम् व्यवभासमानम् ददर्श चन्द्रम् सहरिप्रवीरः पोप्लूयमानम् सरसीवहंसम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः अथ तृतीयः सर्गः सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः श्रीरामस्तुतिः आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् फलश्रुतिः बुद्धिर्बलम् यशोधैर्यम् निर्भयत्वमरोगिता अजाड्यम् वाक्पटुत्वम् च हनुमत्स्मरणात् भवेत् श्रीहनुमते नमः अथ क्षमा प्रार्थना
यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देव नारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। दिवेव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुंसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमम् पदम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। मङ्गलम् कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। गोविन्द हरि गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द। ॐ नमो